नमस्कार बंधुगण, आमे शुणुछु उपन्यास कौनसी कुलबधू। लेखक विभूति पट्टनायक। विचार 2000 टंका थिएटर पाई खर्च करी बड़ अपदस्थ हेला। समीरण विस्मय विमूढ़ हो जाइथिला। निर्बोधंक भली प्रश्न करिथिला, अशोक मिश्र ताहेले तम अनिच्छारे तमको सेठाकू नेई नथिला? हसी उठिथिला अनिता। ता हातरे पानपत्र चहली उठी सामान्य पानीय ढाली हो जाइथिला टेबुल उपरे। हास्य संयत करी से उत्तर देइथिला, ए सहर रे एपरी कौन जणे केही पुरुष अछि जे मो इच्छा विरुद्धरे मते स्पर्श करिपारे? अनिता चौधरी जेपरी सेई गोटिए प्रश्न रे ए सहरर पौरुषकू चैलेंज करिथिला। निज काणी आंगुठीरे ए सहरर सबु पुरुषंकू नचाई पारे बोली इंगित देउथिला। समीरणर निद्रित पौरुष सेदिन चकित आहत अभिमान रे ता मस्तिष्क भितरे खुंचा मारिथिला। से तार ग्लास को टेबुलर गोटिए कोणकू ठेली देई प्रश्न करिथिला, जाहा सहित स्वेच्छारे तमे आत्मसमर्पण करिवा पाई कॉलेज प्रांगण रे से निर्जन अंधकार भितरकू जाइथिल, से तमको भोग करिवा पाई चेष्टा कला बेले तमे ताकू बाधा देइथिल काहींकी? ए माँ, सती नारीर जेमिति बेले बेले असती हेबाकू इच्छा हुए, असती नारीर सेही बळी बेले बेले सती हेबाकू मन हुए नाही। समीरण, सबु नारींक भितरे एई असती हेबार एक प्रवृत्ति सबुबेले गोपन रहिताए। से प्रवृत्ति सुजोग पाइले केबे प्रकटित हुए, ता नहेले भयरे दुखरे जड़सड़ होई चापा पड़ी जाए। तमे बोधे हुए कौनसी नारीर संस्पर्शरे आसी नाह। जदि केबे कौनसी नारीर मनरे अभ्यंतरे तमे प्रवेश करिवार अधिकार पाओ, ताहले परीक्षा करी देखिब, प्रति शरीर स्वेरिणी असती नारीर मनरे सती होई रहिबार आशा घिओ दीप भली जळु थाए। कथा अधा रखी पानपत्ररे मुह लगाई निजर शुष्क कंठनली को आउ थरे ओदा करी नेइथिला अनिता। तापरे चापा कंठरे कहिथिला, समीरण, आमे एभली एक समय भितरे बास करुछु जेतेबेले शरीर तार पवित्रता पाई नुहे, तार सौंदर्य ओ संभोग पाई बेसी दृष्टि आकर्षण करे। जन्म निरोध आउ भ्रूण हत्यार वैधता नारीत्वर मूल्यबोध को अदल बदल कर देइछि। घरे न खाई बाहरे कौनसी भल रेस्तोरां खाइबा पीवा किंबा मलमूत्र त्याग कला भली अन्य कौनसी नारी बा पुरुष सहित घनिष्ठ हेबा आम समयरे एक साधारण घटनारे परिणत हो जाइछि। एथिपाई काहारी विवेक हठात दंशित हुए नाही। कुह, हुए? मु जाने ना, मते किछि एसबु जना नाही। समीरण सेदिन निजर अक्षमता असामर्थ्यता प्रकाश करी गोटाए परे गोटाए पेक पी जाइथिला। मृदु हसर हिल्लोलरे निजर सारा मुह को उद्भासित करी अनिता निजे उत्तर देइथिला, ए सहरर सबु पुरुष तम भली ए प्रश्न को एड़ाई जाती। ए प्रश्नर सठिक उत्तर मिले नाही। केही स्वीकार करती नाही जे सेमानंकर विवेक सेमानंकर स्वार्थपरता पाखरे बंधा पड़िछि। सेमाने अन्यर स्त्री को भोग करने को चाहती, किंतु निजर स्त्री सती होई रहिबो बोली आशा करती। मोर बाबा राय बहादुर ब्रजगोपाल चौधरी ताहा ही चाहिथिले। मोर माँ थिले तार ज्वलंत प्रतिवाद। प्रतिदिन रातिरे मो मोर बाबा माँ को सह मल्लयुद्ध देखे। मोर माँ को आहत करिवा पाई मोर बाबा एभली सबु स्लिम व्यवहार करती, जहा शुणी शुणी मो किशोरी जीवनरू युवती होई जाइथिली। हाँ, ओलियारू पड़ी गजा। असती हेबा पाई मते कष्ट लागी नथिला। मु क्रमश गभीर जलरी तळकू तळकू तळेई चली जाइथिली। जदिओ तम माँ भणीक भली मोर मध्य सती नारी होई रहिबार इच्छा थिला।
କଥା ଅଧା ରଖି ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅନିତା। ସମୀରଣକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଅଚିହ୍ନା ଚାହାଣୀରେ। ତାପରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲା ଭଳି ମୁଖଭଙ୍ଗୀ କରି କହିଥିଲା, ଏ ମା, ଏସବୁ କଥା ତମକୁ କାହିଁକି କହୁଛି? ତମେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ତମ ସହିତ ପରିଚୟ। ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର କଳଙ୍କ କାହାଣୀ ତମେ ଶୁଣିବାକୁ କିଏ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଏସବୁ କଥା କହେ ନାହିଁ। ସମୀରଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ତମ ଦରୱାନ, ତମ ଚାକରାଣୀର ଆଖିର ଚାହାଣୀରୁ ମୁଁ ଯେ ସେ କଥା ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା କହି କିଛି ଭୁଲ କରିନାହଁ। ଏବେ କଥା ଏତେ ବ୍ୟଥା ତମେ ତମର ଛୋଟ ଛାତିର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଗୋପନ କରି ରଖିପାରିନଥାନ୍ତ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ଏ କଥା କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତ। ଆଜି ହୁଏତ ସେବେଳ ଆସିଗଲା ତମ ଜୀବନର ସେହି ବହୁ ବାଞ୍ଛିତ ଲଗ୍ନ। ସମୀରଣର କଥା ଶୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଅପ୍ରତିଭ ଓ ବେଶୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଅନିତା। ସନ୍ଦେହୀ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସମୀରଣ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ତମେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେ କଥା ଜାଣିଯାଇଛ। କେବଳ ନିଜ ମନର କଥାଟା ମୋ ମୁହଁରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସେ କଥା କହିବାରେ ମୋର କିଛି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତା ମୁହଁରୁ କଥାଟା ଶୁଣି ସେଦିନ ଆହତ ସିଂହୀ ଭଳି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଥିଲା ଅନିତା। ହାଉ ଅବସାର୍ଡ! ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେବି? ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତମର ମନ ଏଡ଼େ ଜଘନ୍ୟ? ବାହାରିଯାଅ। କେଜାଣି କିପରି ଅନିତାର ସେ ଅପମାନଜନକ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହୋଇନଥିଲା ସମୀରଣ। ଗ୍ଲାସର ବିଦେଶୀ ପାନୀୟ ଭଳି ତାର ସେ ଚିତ୍କାର, ଗାଳି ନିଃଶବ୍ଦରେ ଆତ୍ମସାତ୍ କରି ନୀରବରେ ସେ ତାର ନିଟୋଳ ପାନ, ନିତମ୍ବ ଉଦ୍ଧତ ସ୍ତନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଲୋଭୀ ପୁରୁଷ ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନ୍ସନର ଏ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲାପରେ ସେ ଏଇ ସୌଖିନ ଅଭିନେତ୍ରୀର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ତାକୁ ଆପଣରୁ ତମେ ପୁଣି କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ନାମ ଧରି ସମୀରଣ ସମ୍ବୋଧନ କଲାବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଅନିତାର ସବୁ ରୁଦ୍ଧ ଆବେଗ ଆଜି ଉତ୍କଳ ବନ୍ୟାର ସ୍ରୋତ ଭଳି ଉଚ୍ଛଳି ହୋଇ ଉଠୁଛି। ସମୀରଣ ଜାଣେ, ସବୁ ଶରୀର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଙ୍କର ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡିନାମାଇଟ୍ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସେ ଡିନାମାଇଟ୍ ବିସ୍ଫାରିତ ହୁଏ। ଅନିତାର ଛାତି ଭିତରେ ସେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଏଇମାତ୍ର ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଗଲା। ଅନିତା ଚିତ୍କାର କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା ପରି ନିଃଶେଷିତ ପାନପତ୍ରକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଇ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ସମୀରଣ। ତାର ବାମ ବାହୁକୁ ଚାପି ଧରି ଚେୟାର ଉପରେ ବସାଇଦେଲା। କହିଲା, ତମେ ଚାହଁ କି ନ ଚାହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ଦରକାର ହେଲେ ଜୋର କରି, ହଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋ ଛଡ଼ା ତମକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବିବସ୍ତ୍ର କରିବ, ମୁଁ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ଭୟରେ ଅନିତାର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଆଖି ଦୁଇଟା ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଗଲା। ଭୟଭୀତ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲା, ସମୀରଣ, ତମର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୋ ବାପାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏତେ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ବି ହାସ୍ୟ ଗୋପନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ସମୀରଣ। ମୃଦୁ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତମ ମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ତମର କଣ୍ଠସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତମ ମାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭଳି ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ସମୀରଣ ଛାତିକୁ ଆଉଜି ବସି ରହିଥିଲା ଅନିତା। ତାର ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଭୟ ଓ ଉତ୍ତେଜନାରେ। ଦୁଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ଅସତୀ, ଶୈରିଣୀ ନାରୀ। ତାର ମୁହଁରେ ନିଜର ଗାଲ ଘଷୁ ଘଷୁ
ସ୍ୱରତକ୍ତି କଲା ଭଳି ସମୀରଣ ସେଦିନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା, ଶୈରିଣୀ ନାରୀ ପ୍ରତି ହିଁ ପୁରୁଷର ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ। ଆଦିମ କାଳରୁ ପ୍ରତି ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଘରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେଥିପାଇଁ ଦେହବିଳାସିନୀ ନାରୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ଛୁଟନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି ଭାବରେ ସେଦିନ ଅନିତାର ଦେହ ଓ ମନକୁ ଜୟ କରିଥିଲା ସମୀରଣ। ଏକ କାମ ଶୀତଳ ବରଫ ପ୍ରତିମାକୁ ବିବାହ କରି ତାର ଦେହ ମନରେ ଉତ୍ତାପ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନିତା ତାର ଦେହର ରକ୍ତକୋଷରେ ସେହି ଉତ୍ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ନିଃଶେଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମୀରଣ ଓ ତାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେ ଏକ ନୁହନ୍ତି, ସମୀରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକଥା ବୁଝିବା ପରେ ସେ ତାକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହରାଇବା ଭୟରେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଶଙ୍କିତା, ମ୍ରିୟମାଣା। ସମୀରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ଗତ ରାତିରୁ ଅନିତାର ସେ ହାତଟା ସେହିପରି ତା ଅଣ୍ଟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି। ନିଦ୍ରା ଅଚେତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ବାହୁବନ୍ଧନ ଶିଥିଳ କରିନାହିଁ। ନୀରବରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ସମୀରଣ। ନିଜର ବାମ ହାତ ବାହୁରେ ଅନିତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ତାର ନିଦ୍ରିତ ବାସି ଓଠରେ ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଅନିତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏଇ ଅସଭ୍ୟ, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଇନି। ବାହାରେ କୋମଳ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କ୍ରମଶଃ ସୁନେଲି ଦିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦିନସାରା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଅନିତା ଯେତେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ସେ ହରାଇ ବସିଛି ତାର ମନ। ମନେ ମନେ ନିଃଶବ୍ଦରେ ସେ ହସିଲା। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ସମୀରଣ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ପଦାକୁ। କହିଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣେ, ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ଆକର୍ଷଣରେ ସେ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ଉପଲକ୍ଷ ମାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଏ ମୁକ୍ତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଜାଣେ ନାହିଁ। ନା, ସେ କଥା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ମୁକ୍ତିର କ୍ଷୁଧା ସେ କେବେ ହେଲେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ମା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ, ଯଦିଓ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ବାବା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନିତା ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼େ। ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଚୌଧୁରୀ ମ୍ୟାନସନରେ ତାର ମାଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ନାହିଁ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ବେଡରୁମ୍ରେ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିବର୍ଣ୍ଣ ଛବି ଝୁଲୁଛି। ତାର ନିଜ ଉପରେ ତାର ମାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ମାଙ୍କର ଝିଅ, ତାର ରକ୍ତରେ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଭାଗ ନାହିଁ। ବାବା ଥିଲେ ତାର ଏକଦା ଜମିଦାର, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧିଧାରୀ। ମା ଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ସତେଜ ନାରୀ ଦେହ ନେଇ ବିଳାସରେ ମାତୁଥିଲେ। ମାକୁ ଜନନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। ବାବା ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷର ଝିଅ, ମା ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାର ଧାରଣା ବାବା ଛାତ ଉପରୁ ଠେଲିଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମା ଛାତରୁ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଜୀବିତ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତି ଦେଲାବେଳେ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯେପରି ଘୃଣିତ ଚାହାଣୀରେ ଅନାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲା ମା ମିଛ କହିଛି। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ଆକଣ୍ଠ ଘୃଣା କରୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଠା ଛାତରୁ ଠେଲିଦେଇ ହତ୍ୟା କଲା। ତାଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମା ପୋଲିସ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ମିଛ କହିଥିଲା କାହିଁକି? ସେ ରହସ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ଅନିତା ଚୌଧୁରୀ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାଟା ତାକୁ ଧୂଆଁଳିଆ ମନେ ହୁଏ। ମା ହୁଏତ ମୋହରେ ବାବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦୋଷ ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା କିମ୍ବା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମା ମୁହଁରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ମଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ମୋତେ ମାରିଦିଅ। ହଁ, ତମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଅ ତମର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି, ତାହେଲେ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ। ମୁଁ ସେଭଳି ଝିଅ ନୁହେଁ। ମାର କଥା ଶୁଣି ତାର ମାତାଲ ବାବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ନ୍ତି। କହନ୍ତି, ତୁ କୁଳଟା ବାରଙ୍ଗନା, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଚୌଧୁରୀ ପରିବାରର କୌଳାନ୍ୟରେ କଳଙ୍କ ବୋଳିଛୁ। ତୋତେ ହତ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ଭ୍ରଷ୍ଟା ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ, ନର୍କକୁ ନୁହେଁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଦିନେ ନିଜ ହାତରେ ହତ୍ୟା କରିବି। ମା ମୁହଁରେ ବିଦ୍ରୂପର ହସ ଫୁଟି ଉଠେ। ସେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ କହେ, ତମ ରକ୍ତରେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତମେ ନାରୀକୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା କରିପାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସହରର ଏତେ ନାରୀ ନିର୍ଭୟରେ ତମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତମେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବେଶ୍ୟା। ଆଉ ମୋର ବାପା ମା ତମ ସହିତ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ତମ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଟେବୁଲରେ ଫୁଲଦାନୀ ହୋଇ ସଜା ହେବାକୁ ନୁହେଁ, ଜନନୀ ହେବାକୁ, କୁଳ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ନିଜ ବଂଶର କୌଳାନ୍ୟ କଥା ତା ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଦେଇ ନ ପାରିଲା, ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭକୋଷରେ ଧାରଣ କରିବା ନାରୀ ପକ୍ଷରେ ପାପ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ନର୍କକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଅନିତାର 9 ବର୍ଷର ଅନଭିଜ୍ଞ କିଶୋରୀ ମନରେ ବାବା ମାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ଓ ଘୃଣାରେ ଭରିଯାଏ। ସେ ଶଯ୍ୟାରେ ମୁହ ପୋତି ନୀରବରେ କାନ୍ଦେ। ଦିନେ ଦିନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ତୁମୁଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ସେ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁହଁ ରଖି ଶୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ବାବା ମାତାଲ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭଳି ଛଳନା କରି ସେ ପଡ଼ି ରହେ। ଶୁଣିପାରେ ମା କହୁଛି, ନିତା, ଯଦି ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତମର ଘୃଣା ହେଉଛି, ତମେ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ମକଦ୍ଦମା କର। ସ୍ୱୀକାର କର ତୁମେ ଅସମର୍ଥ, ଅକ୍ଷମ ପୁରୁଷ। ତମର ପୁରୁଷତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ନପୁଂସକ କାଗଜ ବାଘ। 12 ବର୍ଷର ବିବାହିତ ଜୀବନ ପରେ ତମେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତୃତ୍ୱର ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅବାଟରେ ଗଲା। ମାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ଜବାବ ଦେଇ ନ ପାରି ବାବା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଗଣଗଣିଆ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁରୁଷର ସନ୍ତାନ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ମୋର ପରିଚୟ ନେଇ ସଂସାରରେ ପରିଚିତ ହେବ, ଏକଥା ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟର ହସ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଥିଲା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତମର ରାତ୍ରି ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ତମେ ଦେଖିବ, ଅନ୍ୟର ଝିଅ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ନିତାକୁ ତମେ ନିଜ ଝିଅଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବ। ଆଜି ବି ମାର ସେ କଥା